السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 23 اگست 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 17 صفر 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ جمعے کو ہندوستان قومی اسپیس دن منا رہا ہے۔ قومی اسپیس دن ہندوستان کی تاریخی کامیابی کی یاد منا رہا ہے، جیسا کہ گزشتہ سال 23 اگست کو ہندوستان چاند پر اترنے والا دنیا کا چوتھا اور اپنے جنوبی قطبی خطے تک پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا۔ اس سال کے قومی اسپیس دن کا تھیم چاند کو چھوتے ہوئے زندگیوں کو چھونا، انڈیاز اسپیس ساگا ہے۔ ایسرو کے چیئرمین ایس سومناتھ نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نے پالیسی مداخلت کے ذریعے ملک میں خلائی ماحولیاتی نظام کو مضبوط کیا ہے۔ مرکزی وزیر ایچ ڈی کماراسوامی نے کہا ہے کہ قومی اسپیس دن کا جشن ایسرو کے سائنسدانوں کی لگن اور محنت اور ہماری ملک کی صنعتوں کی مشترکہ کوششوں کا ثبوت ہے۔ بھارت چندریان 3 مشن کی کامیاب لینڈنگ کی سالگرہ کے موقع پر اپنا پہلا قومی اسپیس دن منا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کماراسوامی نے کہا کہ معزز وزیر اعظم نریندر مودی کی کال پر ہندوستان آج 23 اگست کو اپنا پہلا قومی اسپیس دن منا رہا ہے۔ یہ دن چندریان 3 مشن کی تاریخی کامیابی کا اعزاز دیتا ہے، جس نے 23 اگست 2023 کو قمری جنوبی قطب پر نرم لینڈنگ حاصل کی اور ہندوستان کو ایک عالمی اسپیس رہنما کے طور پر قائم کیا۔ ملک میں ہر 10 سال یعنی دہائی کے شروعات میں ہونے والی مردم شماری، جسے سینسس بھی کہا جاتا ہے، اس مرتبہ تقریباً 3.5 سال کی تاخیر سے شروع ہو سکتا ہے۔ حکومت کے موثوق ذرائع نے مردم شماری کا کام اگلے ماہ سپٹمبر سے شروع کرنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ یہ مشق سپتمبر سے شروع ہونے کے بعد اگلے 18 مہینوں تک جاری رہے گی۔ اس دوران ملک کی آبادی کا مکمل ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ واضح کہ آخری مرتبہ ملک میں مردم شماری 2011 میں کی گئی تھی۔ اس کے مطابق ملک کی آبادی 1 ارب 21 کروڑ تھی، جو اب اقوام متحدہ کے گزشتہ سال کے ڈیٹا کے مطابق 1 ارب 40 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہندوستان دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن گیا ہے۔ سپٹمبر میں شروع ہونے والی مردم شماری کو 2021 میں کیا جانا تھا، لیکن اس وقت چونکہ ہندوستان سمیت پوری دنیا کورونا کی شدید وبا کی لپیٹ میں تھی، اس لیے اسے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ حکومت نے دعویٰ یہی کیا تھا کہ وبا کی وجہ سے اسے ملتوی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے دیگر عوامل بھی تھے۔ بہرحال اب اگلے ماہ سے یہ گنتی شروع ہو جائے گی۔ اس بارے میں عالمی خبررساں ANC رویٹرز نے وزارت داخلہ اور وزارت شماریات کے موثوق اور اس معاملے سے براہ راست جڑے ہوئے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ مردم شماری کی مشق کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئی ہے۔ وزارت داخلہ اور وزارت شماریات دونوں کی جانب سے اصولی طور پر اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ ملک کے مسلمانوں کی نمائندہ ملی تنظیموں نے وقف ترمیمی بل پر مرکزی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ بل کو حکومت کے ذریعے وقف املاک کو ہڑپنے کی گھناؤنی سازش قرار دیتے ہوئے ملی تنظیموں نے واضح کیا کہ ملک کے مسلمان اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اگر بل کو واپس نہیں لیا گیا تو قانون کے دائرے میں تحریک چلائی جائے گی اور احتجاج و مظاہرے کیے جائیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مجوزہ بل میں نہ صرف وقف کی تعریف، متولی کی حیثیت اور وقف بورڈ کے اختیارات سے سنگین چھیڑ چھاڑ کی گئی، بلکہ وقف کونسل اور وقف بورڈ کے ممبر کے طور پر غیر مسلم کو رکھنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ کلکٹر کو تمام اختیارات دیے گئے ہیں، جس سے وقف جائیدادوں پر حکومتی قبضے کی راہ آسان ہو جائے گی۔ دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی، امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی، جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا اصغر امام مہدی سلفی، بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی اور ترجمان سید قاسم رسول الیاس کی موجودگی میں دونوں بزرگ عالم دین نے وقف بل کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کی اور اس کے سنگین مضمرات سے آگاہ کیا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس بل سے مسلمانوں میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے اور ملک کا ہر مسلمان اس کی سختی کے ساتھ مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بل کو خواتین کی نمائندگی کے نام پر پیش کرنا حکومت کی سراسر دروغ گوئی ہے، کیونکہ 2013 کی ترمیم میں پہلے ہی خواتین کی نمائندگی کو یقینی بنا لیا گیا ہے۔ کشمیر اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے بعد کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی 2 روزہ دورے پر سری نگر پہنچے۔ یہاں انہوں نے پارٹی کارکنوں سے ملاقات کی، کشمیر کے حالات کا جائزہ لیا، کارکنوں سے خطاب میں ان کا حوصلہ بڑھایا اور وادی کی پارٹی نیشنل کانفرنس سے انتخابی مفاہمت کا اعلان بھی کیا۔ اس سے قبل کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ واپس دلانے کا وعدہ کیا اور کہا کہ ہم کشمیر کے عوام کا دکھ درد بانٹنے آئے ہیں۔ یہ ریاست ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ یہاں ہم خاموش اور سہمی ہوئی آزادی نہیں، بلکہ پھلتی پھولتی آزادی اور لوگوں کے چہروں پر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں۔ راہل گاندھی نے پھر ایک مرتبہ اپنے مشہور سلوگن نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کو بھی دہرایا اور کہا کہ کشمیر کو اس وقت محبت کی ضرورت ہے اور وہ صرف کانگریس پارٹی دے سکتی ہے۔
वक्फ तरमीमी बिल से मुतालिक पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने अपना पहला इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने मुजवदा कानून की कई शकों पर एतराज़ जताया। वज़ारत दाखिलती उमूर ने इस मौके पर एक प्रेजेंटेशन दिया। मीटिंग के दौरान बाज़ औक़ात तल्ख़ तकरार भी हुई, लेकिन मुख्तलिफ जमातों के अरकान कई घंटों तक बैठे रहे और बिल की मुख्तलिफ शकों के बारे में अपने ख्यालात रिकॉर्ड किए। उन्होंने तजावीज़ पेश की और वजाहतें तलब की। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी और DMK के राजा के साथ बाज़ दीगर अपोजिशन अरकान ने कई शकों के बारे में सवालात किए। इनमें कलेक्टर को मज़ीद इख्तियारात देने और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अरकान को शामिल करने से मुतालिक शक़ें भी शामिल हैं। अरकान का ये तासुर था कि वज़ारत इस इजलास में उठाए गए सवालों से निपटने के लिए मुनासिब तौर पर तैयार नहीं है। कमेटी की अगली मीटिंग 30 अगस्त को होगी। एक रुकन ने यह बात बताई। कमेटी के सदर नशीन जगदम्बिका पाल ने अरकान को तयक़ुन दिया कि पैनल मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के बशमूल तमाम फरीकों से बातचीत करेगी। लोकसभा ने 31 रुकनी कमेटी को जिम्मेदारी दी है कि वो इस मुतनाज़ा बिल की जांच करे, जिस पर कई अपोजिशन जमातों और मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज किया है। लोकसभा सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ारत दाखिलती उमूर के नुमाइंदे मुजवदा तरामीम पर कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। जगदम्बिका पाल ने इजलास से कबल ये बात बताई। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ फरीकों की आवाज़ सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक खातून डॉक्टर की हलाकत के मामले में गैर फितरी मौत का केस दर्ज करने में कोलकाता पुलिस की ताख़ीर को इंतहाई परेशान कुन करार दिया और एहतजाजी डॉक्टर से कहा है कि वो काम पर लौट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंसाफ और इलाज को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में डॉक्टर के वहशियाना कत्ल के मामले में असकुत नोट लेते हुए समाअत कर रही है। अदालत ने मरकज़ और रियासतों से कहा है कि वो पूरे मुल्क में डॉक्टर्स की हिफाजत व सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें। चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ की ज़ेर-ए-क़यादत बेंच ने डॉक्टर्स की हिफाजत व सलामती, एहतजाज के तरीक़े, एहतजाजियों के हुकूक़ और मग़रिबी बंगाल हुकूमत के बारे में कई हिदायतें जारी की। बेंच ने कहा कि इस जानिब से तश्कील शुदा कौमी टास्क फोर्स तमाम फरीकों की तजावीज़ को पेश नज़र रखकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सलामती के लिए कौमी प्रोटोकॉल तैयार करेगी। बेंच ने कहा कि हम मरकज़ी वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी को हिदायत देते हैं कि वो रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और पुलिस डायरेक्टर जनरल से बात करें और केयर प्रोफेशनल्स की सलामती को यकीनी बनाएं। बेंच ने हुक्म दिया कि यह अमल एक हफ्ते में पूरा किया जाए। CBI की जानिब से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इल्ज़ाम लगाया कि कोलकाता अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स और मकतूला के साथियों ने वीडियोग्राफी का मुतालबा किया था, जो इस बात का इशारा है कि इनके ख्याल में पर्दापोशी की कोशिश की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आल्ट न्यूज़ के शरीक बानी, सहाफ़ी और मशहूर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की अपील पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के एक सारिफ को मोहम्मद जुबैर से X पर माफ़ी मांगने और माफ़ी की पोस्ट 2 महीने तक बरकरार रखने की हिदायत दी है। ये मामला 2020 का है, जिसमें साबिक़ा ट्विटर के एक सारिफ ने मोहम्मद जुबैर के ताल्लुक से नफरत आमेज़ मजहबी तबसरे किए थे। इस पर मोहम्मद जुबैर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि इस सारिफ ने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनूप जय राम ने कहा कि ऐसी ज़हनियत के लोगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। रियासत मध्य प्रदेश के छतरपुर कोतवाली थाने पर एहतजाज करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव की हिदायत पर पुलिस इंतजामिया ने इनकी आलीशान कोठियां, मकानात और महंगी कारें तबाह कर दी। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी और इंतजामिया की टीम मौजूद थी। सबसे पहले शहर की मुस्तान साहब कॉलोनी में साबिक़ कांग्रेसी ज़िले नायब सदर हाजी शहजाद अली के आलीशान घर पर बुलडोज़र कार्रवाई की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फतरा और हंगामा आराई में मुलविस 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में 50 और 100 दीगर अफराद के नाम दर्ज हैं। वीडियोग्राफी की बुनियाद पर शिनाख्त किए गए लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। दरहकीकत गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 4 बजे छतरपुर में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने रामगिरी महाराज के खिलाफ मुजाहरा किया, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बातें की थी और इस्लाम के ताल्लुक से नाज़ेबा कलमात अदा किए थे, जिससे पूरे मुल्क में मुसलमानों के अंदर गम व गुस्सा पाया जा रहा है। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहतजाज की सज़ा मुस्लिम लीडर के घर पर बुलडोज़र चलाकर दी है। वज़ीर आला मोहन यादव की हिदायत पर इंतजामिया की कार्रवाई हुई है। पुलिस स्टेशन में हंगामा आराई का इल्ज़ाम लगाकर मस्तान साहब कॉलोनी में साबिक़ कांग्रेसी ज़िले नायब सदर हाजी शहजाद अली के आलीशान घर पर बुलडोज़र चला दिया गया और इनका करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया गया। यहाँ अदालत, जज, फैसले और इंसाफ कहीं नहीं है। यहाँ सिर्फ मनमानी चल रही है। जिन रियासतों में भारतीय जनता पार्टी हुक्मरानी है, वहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरबराह खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने एक बयान में कहा है कि हमारी मुलाकात नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से हुई। दोनों ने कहा कि हम इस बिल की मुखालिफत करेंगे। इस बयान से एक सियासी हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि लोकसभा में जब वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश किया गया था, जो जनता दल यू ने इसकी भरपूर हिमायत की थी।
तेलुगु देशम पार्टी ने भी इस बिल की मुखालिफत वाला रवैया जाहिर नहीं किया था। ऐसे में जब एक तरफ वक्फ तरमीमी बिल का जायजा लेने के लिए जेपीसी की पहली मीटिंग चल रही है, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बयान हुक्मरान तबके के लिए तशवीशनाक बन गया है। जमात उलमा संभल ने पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में काबिल एतराज़ बयान देने के मुर्तकिब के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आज जमात उलमा संभल ने एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया के नाम एसडीएम को दिया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के रामगिरी महाराज के दिए गए बयान से मुसलमान गम व गुस्से में हैं। लिहाजा जमात उलमा ज़िला संभल आपसे दरख्वास्त करती है कि गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। वाज़ेह के इस अमल से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। हमारे लिए नबी की तौहीन नाकाबिल कबूल है। हमें यकीन है कि आपकी तरफ से इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में खातून डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ एहतजाज के दौरान भारतीय जनता पार्टी के हामियों और पुलिस के दरमियान झड़प का वाक़ा पेश आया। बीजेपी ने सॉल्ट लेक इलाके में वाक़ महकमा सेहत के हेडक्वार्टर स्वास्थ्य भवन से मार्च निकाला। रैली के दौरान रियासती यूनिट के सदर मजमूदार और कायद अपोजिशन सुवेंदु अधिकारी ने कई मुकामात पर पुलिस की हदबंदियों को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने इब्तिदा में हामियों को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन बाद में लाठीचार्ज करते हुए इन्हें मुंतशिर कर दिया। महकमा अखिलती बहबूद तेलंगाना में ओहदेदारों की किल्लत को दूर करने के सिलसिले में जल्द इक़दामात किए जाएंगे और हुकूमत से नुमाइंदगी के जरिए महकमा अखिलती बहबूद के तहत खिदमत अंजाम देने वाले इदारों में ओहदेदारों के तकर्रुर को यकीनी बनाया जाएगा। जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल ने तेलंगाना रियासती अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन व तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड के दौरे के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 10 सालों के दौरान महकमा अखिलती बहबूद की जो हालत हुई है, इसमें सुधार लाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात की ज़रूरत है और आइंदा चंद दिन के दौरान महकमा अखिलती बहबूद के मसाइल को हल करने के सिलसिले में सीनियर ओहदेदारों से तजावीज़ हासिल करते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल ने रियासत में मौजूद औकाफ़ी जायदादों की तरक्की के सिलसिले में तबादला ख्याल किया और बोर्ड की कारकर्दगी के मुतालिक वाक़फियत हासिल की। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड में सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और इंचार्ज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन से मुलाकात के दौरान बोर्ड को दरपेश मसाइल से आगाही हासिल की और इन मसाइल को हल करने के सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया। रुकन कानून साज कौंसिल से तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के दफ्तर में आउटसोर्सिंग पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से वाकिफ करवाया और दरख्वास्त की कि इनके मसाइल के हल के सिलसिले में नुमाइंदगी करें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अपील पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से स्टॉक एक्सचेंज में मुबैना स्कैम के खिलाफ हैदराबाद के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। अडानी ग्रुप के इदारों में सेबी के सरबराह की जानिब से सरमायाकारी से मुतालिक रिपोर्ट की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात का कांग्रेस पार्टी मुतालबा कर रही है। मुल्क भर में पार्टी की जानिब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दफातर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। हैदराबाद में यादगार शहीदान तेलंगाना गन पार्क से ईडी ऑफिस तक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई। धरने में वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर-ए-आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली व कौंसिल के अलावा कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। धरने से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत अडानी और अंबानी के मफादात की तकमील कर रही है। उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो की तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुल्क के दो सनती घरानों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी इदारे की रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज के सरबराह ने अडानी की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके से सरमायाकारी की है। इस मामले की जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी कायम की जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी और अमित शाह की क़यादत में मुल्क को लूटा जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट के रूबरू आंजानी राजीव गांधी के मुजस्मे की तनसीब के फैसले को हक बजानिब करार देते हुए बीआरएस कायदीन की जानिब से मुखालिफत पर शदीद रद्दअमल जाहिर किया। पार्टी की जानिब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बाज़ अफराद राजीव गांधी के मुजस्मे को हटाने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत राजीव गांधी के मुजस्मे की तनसीब को रोक नहीं सकती। केटीआर का नाम लिए बगैर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर आपके दादा और परदादा भी आ जाए तो वो राजीव गांधी के मुजस्मे को हटा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के मुजस्मे को छूने पर संगीन नतायज बरामद होंगे। उन्होंने बीआरएस कायदीन से कहा है कि वो जब भी मुजस्मे के पास आ रहे हैं तारीख और वक्त का ऐलान करें। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मेयर विजय लक्ष्मी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में 7 एजेंडे को मंजूर किया गया। इजलास के बाद मेयर ने बताया कि इंदिरा पार्क था वीएसटी अशोकनगर जंक्शन आरटीसी क्रॉस रोड पर 4 रुखी फ्लाईओवर की तामीर के लिए मजीद 139 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी दी गई। इसके लिए 565 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे। 426 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मजीद 139 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।
اجلاس میں مارچ 2024 تا مئی 2024 GHMC کے اخراجات اور آمدنی سے متعلق عہدیداروں کی طرف سے ایک رپورٹ پیش کی گئی جس کو بھی منظور کیا گیا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی نے ڈبل بیڈ روم استفادہ کنندگان کی تفصیلات پر پردھان منتری آواس یوجنا کے آن لائن پورٹل پر اندراج کرنے کی ذمہ داری کو ای ڈیٹا سیویلیشن کو دینے کی اجازت دی۔ اس ایجنسی کو 12,38,000 روپے بلدیہ کی جانب سے ادا کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کارپوریشن سوشل ریسپانسبلٹی کے تحت شری لنگم پلی زون میں واقع میر گروناتھ جھیل کو 6 مہینے کے لیے ایک ایجنسی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ GHMC کے 3 IT ماڈیولز اور GHMC کارپوریٹرز کے اسٹڈی ٹورز کے لیے ٹریول ایجنسی سے کوٹیشن طلب کیے گئے ہیں۔ 50 کارپوریٹرز کو الگ الگ مقامات پر روانہ کیا جائے گا۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے شہریوں پر زور دیا کہ وہ سوشل میڈیا پر گشت کرنے والی گمراہ کن معلومات کے بارے میں محتاط رہیں۔ پولیس کی یہ ایڈوائزری سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر گشت کرنے والے جھوٹے دعوے کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ رات کے اوقات میں خواتین کے لیے پولیس کی جانب سے مفت سفر کی خدمات فراہم کی جا رہی ہے۔ اس وائرل پوسٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ 10 بجے شام تا 6 بجے صبح کے درمیان تنہا خواتین ہیلپ لائن نمبر پر ربط پیدا کرتے ہوئے گھر جانے کے لیے پولیس کی گاڑی میں مفت سفر کی درخواست کر سکتی ہے۔ پولیس حکام نے اس دعوے کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ ایسی کوئی خدمات فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ اپنے بیان میں پولیس نے واضح کیا کہ غیر مصدقہ معلومات کو پھیلانے کے نتیجے میں عوام میں غیر ضروری طور پر تشویش اور الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ پولیس نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ عوام کی سلامتی کی خدمات کے سلسلے میں اپڈیٹ اور درست معلومات کے لیے سرکاری ذرائع پر منحصر کریں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان کے وفد نے میئر وجے لکشمی اور کمشنر GHMC کے امراپالی سے ملاقات کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ مطالبہ کیا کہ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹس مانیٹرنگ پروٹیکشن یعنی حیدرا کو برخاست کیا جائے۔ مجلس کے ارکان راشد فراز، نصیر الدین، مظفر حسین، محمد غوث، عبدالقادر و دیگر نے میئر اور کمشنر کو بتایا کہ جب GHMC ایکٹ کے تحت ہی حیدرا قائم نہیں کیا گیا ہے، اس کا وجود ہی غیر قانونی ہے، تو پھر بلدیہ سے حیدرا کی ملازمین کو تنخواہ کیوں دی جا رہی ہے اور بلدی ملازمین کو اس باڈی کے لیے کام کرنے کی اجازت کس نے دی؟ گزشتہ دنوں بارش کی وجہ سے شہر میں راحت اور بچاؤ کے کاموں کے لیے آلات اور عملہ درکار تھا، لیکن بلدیہ کے ملازمین اور بلدیہ کی گاڑیاں انہدامی کارروائی میں مصروف تھے۔ مجلس کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان نے بلدیہ کے آئندہ اجلاس میں حیدرا سے متعلق مکمل تفصیلات پیش کرنے اور جو بھی اخراجات ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ کابینہ میں کسی بھی وقت توسیع کی قیاس آ رہے ہیں کے درمیان تلنگانہ کے وزراء ریونت ریڈی کل ہند کانگریس کمیٹی کی طلبی پر جمعرات کی رات قومی دارالحکومت نئی دہلی پہنچے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامارکا کا وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈی سریدھر بابو، وزیر سول سپلائز کیپٹن اتم کمار ریڈی اور ریاست میں پارٹی کی انچارج دیپا داس منشی بھی اس طیارے میں دہلی روانہ ہوئے ہیں۔ کانگریس ذرائع نے بتایا کہ چیف منسٹر، ڈپٹی چیف منسٹر اور دیپا داس منشی آج جمعے کی صبح پارٹی کے سینئر قائدین بشمول ملکارجن کھڑگے، راہل گاندھی اور سونیا گاندھی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ پارٹی ہائی کمان نے ریاستی کابینہ میں توسیع اور نامزد عہدوں پر تقررات کے سلسلے میں مشاورت اور تبادلہ خیال کے لیے چیف منسٹر کو دہلی طلب کیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ پارٹی کے سینئر قائدین کو چیف منسٹر اور ڈپٹی چیف منسٹر تلنگانہ میں 6 ضمانتوں پر عمل آوری کی تفصیلات سے بھی واقف کروائے ہیں۔ شہر میں یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا پر مقبولیت کی جنونی افراد کی حرکتیں دن بدن شہریوں کے لیے پریشانی اور اذیت کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ یوٹیوبرز اور انسٹاگرام پر سرگرم افراد کسی نہ کسی طرح ریلوں کی تیاری میں شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ انہیں ریلز کی تیاری اور اپنی مقبولیت کی فکر میں شہریوں کی تکالیف کا کوئی احساس ہی نہیں رہتا۔ اس طرح کی حرکت سے کوکٹ پلی کے علاقے میں میلوں دور تک ٹریفک جام دیکھی گئی۔ بارش اور ہر روز ٹریفک کی الجھن سے پریشان شہریوں کے لیے ٹریفک میں خلل پیدا کرتے ہوئے یوٹیوبر عوامی تنقیدوں اور برہمی کا سبب بن گیا۔ عوام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے یوٹیوبر ہرشا کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا اور پولیس سے خواہش کی ہے کہ وہ یوٹیوبر ہرشا کے خلاف کارروائی کے ذریعے دیگر کے لیے سخت پیغام کو جاری کریں۔ یوٹیوبر ہرشا پھر ایک مرتبہ سڑک پر کرنسی نوٹوں کو اڑاتے ہوئے ہلچل مچا دی۔ کوکٹ پلی کے علاقے میں ریل کی تیاری میں ہرشا نے کرنسی نوٹ ہوا میں اڑائے اور ان نوٹوں کو حاصل کرنے کے لیے شہری اور راہگیر امڑ پڑے۔ اس دوران علاقے میں ٹریفک جام دیکھی گئی۔ ہرشا کی اس حرکت پر شہریوں نے شدید تنقید کرتے ہوئے پولیس سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔